षड्विंश अध्याय भक्तपंथ हरिश्चंद्र पितले और जन्मजमांतर साक्षी आंबेडकर आत्महत्या इच्छा। ए सृष्टि रे स्थूल सूक्ष्म चेतन और जड़ आदि जहाँ कि दृष्टिगोचर होती सब एक ब्रह्म और से अद्वितीय वस्तु ब्रह्म को ही आम भिन्न भिन्न रूप भिन्न भिन्न नाम संबोधन करुचु तथा भिन्न भिन्न दृष्टि देखुचु। जो प्रकार अंधकार मध्य पड़ी गोटे दौड़ी सापर भ्रम सृष्टि करते एपरि आम समस्त पदार्थ को केवल बाह्य स्वरूप देखी था तार सत्य स्वरूप नुहे। एकमात्र सद्गुरु ही आमर दृष्टिपथर मायर आवरण दूर कर वस्तुर सत्य स्वरूप को यथार्थ दर्शन कर समर्थ अटंती। एसकाशे आसतु श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज उपासना कर सत्यर दर्शन निमंते प्रार्थना करवा जी कि ईश्वर भिन्न अन्य किसी नुहति। मानस पूजा श्री हेमाड़पंत सर्वदा उपासनार एक अन्य मार्ग प्रदर्शन करती। से कहती आनंदाश्रु उष्म जल कर पाद प्रक्षालन सत्य प्रेम रूपी चंदन कर श्रीअंग लेपन दृढ़ विश्वास को वस्त्र कर गुरु को कराओ परिधान कोमल एकाग्र चित्तरूपी फल तांको कर अर्पण भावरूपक कजल श्री मस्तक लगाई दियो भक्तिर कमर पट्टी कमर दोष बांधि दियो एपरी कर साई चरण में मथा नत कर। ए प्रकार से साई को समस्त आभूषण विभूषित करी निजर सर्वस्व समर्पण कर दियो। उष्मता दूर करने भावर चामर बिंछ एपर आनंददायक पूजा करी प्रार्थना करो। हे प्रभु साई आमर चित्त को अंतर्मुखी करंतु सत्य और असत्यर विवेक प्रदान करी तथा संसार विषय आसक्ति दूर करी आत्मानुभूति प्रदान करंतु। आमर काय प्राण आपणकर श्रीचरण में समर्पण करुछु। हे प्रभु साई आमर नेत्र को तमर नेत्र कर दियो जद्वारा सुख और दुखर अनुभव आमर रही। हे साई आमर शरीर और मन को तमर इच्छानुकूल करने को दियो। आमर चंचल मन तथा तम चरण शीतल छाया विश्राम करो। एबे आमे एही अध्यायर कथा को आसिबा। भक्त पंथ नाम जड़े भक्त जे कि अन्य जड़े सद्गुरु शिष्य थे तर शिरडी आसवर सौभाग्य है। शिरडी आसवर इच्छा नाला कि मनुष्य इच्छा गोटे प्रकार है बेलू विधातर योजन अन्य प्रकार बोली प्रचलित होता उक्ति चरितार्थ है। से रेलगाड़ी यात्रा करते बाट अनेक बंधु संपर्क सहित आकस्मिक भेट है। से समस्त शिरडी यात्रा करते पंथ को से शिरडी जावा कहले पंथ या अस्वीकार करें ना समस्ते मुंबई में ओह्लैले। तेरे पंथ विरार ओह्लै सद्गुरु शिरडी जावाक अनुमति नहीं तथा आवश्यक टंका व्यवस्था कर समस्त सहित मिसी शिरडी यात्रा कले। सकाଳେ से शिरडी पहुँचले और प्राय 11टा बेलू द्वार कामई को गले। सेठारे पूजा निमित्त भक्त मान समागम देखि मन बड़ प्रसन्न है किंतु पंथकर अचानक मूर्छा रोग बाहर और से अचेत हो पड़गले। समस्ते छानिया हो शुश्रूषा करने लगी पड़े मुंडे पानी छेचागला। यापर बाबा कृपार संज्ञा फेरला और से धीरे धीरे उठी बसिले जपरकि किए निदर उठाई देछि। त्रिकालदर्शी बाबा से अन्य जन गुरुंर आश्रित बोली जानी अभय प्रदान कर तथा गुरु उपर ही विश्वास दृढ़ कर कहले जमीती भी आस किंतु भूल नहीं निजर गुरु को ही दृढ़तार सहित धरी सर्वदा स्थिर रही अभिन्नता प्राप्त कर। पंथ तुरंत ही उक्तिर अर्थ बुझीगले और से समय सद्गुरु को श्रुति आसीगला। बाबांकर अनुग्रह जीवन सारा मन रहा। हरिश्चंद्र पितले और जन्मजमांतर साक्षी बाबा। हरिश्चंद्र पितले नामक जड़े सदाचारी गृही मुंबई रोते। पुत्र अपस्मार रोग पीड़ित थिला। से अनेक प्रकार देशी और विदेशी चिकित्सा कराइले किंतु कौन फल मिलला नहीं। एवं से केवल कौन सद्गुरु सन्तान चरण कमल शरण देवा बाकी था। 15 अध्याय श्री दासगुण को सुमधुर कीर्तन साई बाबा कीर्ति मुंबई किपर प्रसारित है से कथा वर्णना कर पितले 1910 मसीह से कीर्तन शुणवार सुजोग लाभ कले। विश्वास है जे साई बाबा केवल कर स्पर्श अथवा दृष्टिमात्र ही असाध्य रोग समूले नष्ट हो जाऊे। तेणु मन कि साई बाबा शुभ दर्शन इच्छा जागृत है। यात्रार व्यवस्था करी भेटी प्रदान हेतु गोटे फल झुड़ी नहीं पत्नी पिलामान सहित से शिरडी यात्रा बाहर द्वारकामई पहुँची से बाबा चरण वंदना कले तथा रोगी पुत्र को श्रीचरण अर्पण करदे। बाबा दृष्टि तापर पड़ा मात्रे ता भीतर एक अद्भुत रूपांतर है। आखि डोला घुराई अचेत हो से तले पड़गला। तार मुहर लाल बाहर
ତଥା ସମଗ୍ର ଶରୀରରେ ଝାଳ ବୋହିଲା। ପିଲାଟିର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ପିତାମାତା ଡରିଗଲେ ଏବଂ ଆଶଙ୍କା କଲେ ହୁଏତ ତା'ର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯିବ। ତା'ର ଅଳ୍ପ ବହୁତ ମୂର୍ଚ୍ଛା ରୋଗ ତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ତାହା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲା। ବିଷାଦ ଓ ଶୋକରେ ମାଆଙ୍କ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ହୋଇ ଲୁହ ବୋହି ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଦୁଃଖରେ ଅଧୀର ହୋଇ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ କି ହେ ବାବା, ମୁଁ ଏବେ କାହା ଉପରେ ଆଶ୍ରୟ କରିବି? ମୋର ଅବସ୍ଥା ଏପରି ହୋଇଛି ଯେପରିକି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚୋର ଭୟରେ କାହା ଘରେ ପଶି ଆଶ୍ରୟ ନେବା ବେଳକୁ ସେ ଘର ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। କରୁଣାମୟୀ ବାବା ମହିଳା ଜଣଙ୍କୁ ବିବ୍ରତ ନେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ କହି ପିଲାଟି ଘରକୁ ନେଇଯିବାକୁ କହିଲେ। ସେ ପୁଣି କହିଲେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ତାର ସଂଜ୍ଞା ଫେରି ଆସିବ। ମହିଳା ଜଣକ ତାହା କଲେ। ପିଲାଟିକୁ ବସାକୁ ନେଇଗଲେ। ଠିକ୍ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ତାର ଚେତା ଫେରି ଆସିଲା ଏବଂ ସେ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କଲା। ପିତିଲେ ଦମ୍ପତି ତଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ। ସେମାନଙ୍କର ମନର ସମସ୍ତ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହେଲା। ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଧରି ପିତିଲେ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଲେ ଏବଂ ବିନମ୍ର ସହକାରେ ଆଦରପୂର୍ବକ ତାଙ୍କ ଚରଣ ବନ୍ଦନ କରି ପାଦ ସେବା କଲେ। ମନରେ ସେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଥିଲେ। ବାବା ସ୍ମିତାହାସ ଦେଇ କହିଲେ, କ'ଣ ତୁମର ଶଙ୍କା ଦୂର ହୋଇଗଲା? ଯାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ଶ୍ରୀହରି ଅବଶ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବେ। ପିତିଲେ ଜଣେ ଧନାଢ଼୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ତେଣୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ମିଠା ବାଣ୍ଟିଲେ ଏବଂ ନାନା ପ୍ରକାରର ଫଳ ଓ ତାମ୍ବୁଳ ବାବାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲେ। ଶ୍ରୀମତୀ ପିତିଲେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ମହିଳା ଥିଲେ। ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ବସି ବଡ଼ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ବାବାଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁରୁ ଅନବରତ ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିଲା। ତାଙ୍କର ମୃଦୁ ଓ ସରଳ ସ୍ୱଭାବ ଦେଖି ବାବା ଅତି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭଳି ସନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତର ଅଧୀନ ଅଟନ୍ତି। ଯିଏ ତାଙ୍କ ଶରଣାଗତ ହୋଇ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପୂଜା କରେ, ସନ୍ଥ ତାହାର ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଶିରିଡ଼ିରେ କିଛି ଦିନ ସୁଖରେ କଟାଇ ପିତିଲେ ପରିବାର ବାବାଙ୍କ ସମୀପକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଚରଣ ବନ୍ଦନା କରି ଶିରିଡ଼ି ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମାଗିଲେ। ବାବା ତାଙ୍କୁ ଉଜି ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ପିତିଲେଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାକି କହିଲେ, ବାପୁ, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତୁମକୁ 2 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି, ଏବେ 3 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି। ଏହାକୁ ପୂଜା ଘରେ ରଖି ନିତ୍ୟ ପୂଜା କର। ଏଥିରେ ତୁମର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ପିତିଲେ ତାକୁ ପ୍ରସାଦ ସ୍ୱରୂପ ମନେ କରି ବାବାଙ୍କୁ ପୁନଃ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ ଆଶୀଷ ଭିକ୍ଷା କଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଆସିଲା ଯେ ସେ ତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶିରିଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି। ବାବା ତାଙ୍କୁ 2 ଟଙ୍କା ଆଗରୁ କେବେ ଦେଇଥିଲେ? ସେ ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ବାବାଙ୍କଠୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାବା ନୀରବ ରହିଲେ। ମୁମ୍ବାଇରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧ ମାଆଙ୍କୁ ଶିରିଡ଼ିର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଶୁଣାଇଲେ ଏବଂ ସେ 2 ଟଙ୍କା କଥା ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ତାଙ୍କର ମା ପ୍ରଥମେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପରେ ସେହି କଥା ବାରମ୍ବାର ଭାବିବା ପରେ ବହୁ ଦିନ ତଳର ଏକ ପୁରୁଣା ଘଟଣା ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ଭାସି ଆସିଲା। ସେ କହିଲେ କି ତୁ ଯେପରି ତୋର ପୁଅକୁ ନେଇ ସେ ସାଇବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ, ଠିକ୍ ସେପରି ତୋତେ ତୋର ବାପା ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳେ ଆଲାକୋଟ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମହାରାଜ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀ ତଥା ତ୍ରିକାଳଜ୍ଞ ବଡ଼ ଉଦାର ଥିଲେ। ତୋର ବାପା ତାଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପୂଜା ସୁକୃତ ହୋଇଥିଲା। ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ 2ଟି ମୁଦ୍ରା ଦେଇ ତାକୁ ପୂଜା କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ସେ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିୟମିତ ତାର ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଏହାପରେ ଯଥାବିଧି ପୂଜା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ସେ 2 ଟଙ୍କା କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ଭୁଲିଗଲି। ତୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଶ୍ରୀ ଅକ୍କଲକୋଟ ମହାରାଜ ସାଇ ରୂପରେ ତୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ପୂଜା କଥା ସ୍ମରଣ କରାଇ ବିପତ୍ତିରୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏଣିକି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜାଗ୍ରତ ରହି ସମସ୍ତ ଶଙ୍କା ଓ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କରି ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ନୀତିରୀତିଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସରଣ କର ତଥା ସର୍ବଦା ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ କର। ନିଜର ଇଷ୍ଟଦେବ ତଥା ଏହି ମୁଦ୍ରାର ପୂଜା କରି ତାହାର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱରୂପକୁ ହୃଦବୋଧ କର ଏବଂ ସନ୍ଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରି ଗର୍ବ କର ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ସାଇ ସମର୍ଥ ଦୟାକରି ତୋ ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତିର ବୀଜ ରୋପଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ତାହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ତୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମାତାଙ୍କର ମଧୁର ବଚନାମୃତ ଶୁଣି ପିତିଲେ ଭାବସାଗରରେ ସିକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ବାବାଙ୍କର ତିକ୍ତଳା ତାଙ୍କୁ ବିଦିତ ହେଲା ତଥା ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଦର୍ଶନର ମହତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହେଲା। ଏହାପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଆଚରଣରେ ଅଧିକ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ। ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଇଚ୍ଛା ଓ ବିଧାତାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ। ଶ୍ରୀ ଆମ୍ବେଦକର ପୁଣେ ନିବାସୀ ଗୋପାଳ ନାରାୟଣ ଆମ୍ବେଦକର ବାବାଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଥିଲେ। ଥାନେ ଜିଲ୍ଲା ଜବାହର ଷ୍ଟେଟ୍ ଆୟକର ବିଭାଗରେ ସେ 10 ବର୍ଷ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେଠାରୁ ସେବାନିବୃତ୍ତ ହେବା ପରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାକିରି ସନ୍ଧାନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସଫଳ ହେଲେ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଚାରିଆଡ଼େ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଘେରିଗଲା। ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୟନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ସେ 7 ବର୍ଷ ବିତାଇଲେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶିରିଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ବାବାଙ୍କୁ ଜଣାଉଥିଲେ। 1916 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ଏହାପରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଶିରିଡ଼ି ଯାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ମନ ଭିତରେ ଏ କଥା ରଖି ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଶିରିଡ଼ିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦିନେ ରାତିରେ ଦୀକ୍ଷିତ ବଡ଼ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ବଳଦ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ବସିଥିଲେ ଓ ସେହି ସମୟରେ କୂଅରେ ଡେଇଁ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ପୁଣି ମନରେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ବାବା ହୁଏତ ସେହି ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ହେଲେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ
ଏପରି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଓ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ମନ ଉଦ୍ବେଳିତ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ସମୀପସ୍ଥ ଏକ ଭୋଜନାଳୟର ମାଲିକ ସଗୁଣ ମେରୁ ନାୟକ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଅକଲକୋଟ ମହାରାଜଙ୍କ ଜୀବନୀ ପଢ଼ିଛ କି ବୋଲି ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଓ ପୁସ୍ତକଟି ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ। ପୁସ୍ତକଟିକୁ ନେଇ ସେ ସେଠାରେ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ଯେପରି ଏକ ବିଷୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା ଯେ ସେ ଅକଲକୋଟ ମହାରାଜଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆଉ ସେ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଦିନେ ରାତିରେ ଗୋଟିଏ କୂଅ ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଏ ସମୟରେ ତৎକ୍ଷଣାତ୍ ସେ ମହାରାଜ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି କୂଅ ଭିତରୁ ତାକୁ ଟାଣି ଆଣିଲେ। ବୁଝାଇଲେ ଯେ ତୁମର ଶୁଭ ଓ ଅଶୁଭ କର୍ମର ଫଳ ଅବଶ୍ୟ ଭୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଭୋଗ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯାଏ ତାହେଲେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିନିମନ୍ତେ ସେ କିଛି ଦିନ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରି ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମଫଳକୁ ସମାପ୍ତ କରି ଚିରକାଳ ପାଇଁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ ଶ୍ରେୟସ୍କର। ସମୟୋପଯୋଗୀ ଉପାଦେୟ କଥା ପାଠ କରି ଆମ୍ବେଦକର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଗଲା। ଠିକଣା ସମୟରେ ବାବାଙ୍କର ଏ ସଂକେତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥିଲେ ହୁଏତ ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣାନ୍ତ ହୋଇସାରିଥାନ୍ତା। ବାବାଙ୍କର ବ୍ୟାପକତା ଓ ଦୟାଳୁ ଭାବ ଦେଖି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ ହେଲା ଏବଂ ସେ ବାବାଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ପାଲଟିଗଲେ। ତାଙ୍କର ପିତା ଅକଲକୋଟ ମହାରାଜଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ, ଏହା ବାବାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ବାବା ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା। ସେ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନରେ ନିପୁଣତା ଲାଭ କରି ସେଥିରେ ବେଶ ଉନ୍ନତି କଲେ ଏବଂ ବହୁ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରି ଶେଷ ଜୀବନ